मन जदि मिसे गंगा जमुना परि दिशे श्रवणे सन्यासी पल्ले पल्ले बसी जेबेले चलिब तत्व विचार निर्घोष गंभीर गुंफा घर तार जागिब अहिंसा धर्म प्रचार। ये किए कौटी हिंसा रे धर्म करी देखे होची लोक बसई साधु जी आसो साधु को खोज मत अच्छी गोटा श्रीमत अच्छी एमाने मनमत साधु जिते अच्छा श्रीमत साधु जो दिन आसवे एकाठी हे एवं संसार की दिग्दर्शन देवे ताले युव समाज निश्चित भाव में चेंज हम। अबिका बाबा यही किछि दिन तले देखा जाऊ आपणकर जो बालेश्वर हो भद्रक हो किछि गोटे साउंड है दुई तीन थर विगत दिन मानक देखा जाइछि आकु विभिन्न बड़ बड़ मीडिया रे मध्य एटा बाहरी थिला ता पूर्वरु एटी हमर जेहेतु बालेश्वर होइतिला ता पाखरे गोटे अछि चांदीपुर घाटी सेठी भी सूचना सेमती किछि मिलिनी किछि टेस्ट फेस्ट पाई किछि जण भाबिले कोन भैरवीर रडी आसीगला कि किछि मालिका को नै कि आ सहित जो एना जोड़ा हो जाइछि किछि लोक आर भयभीत रे भी रहउचंती से विषय रे आपनकर मतामत कोन रहिबो ए जनमानस रे मालिका को नहीं कि आपन जो कथा कहले एटा अवश्य मालिका तो बहुत कथा लिखा अच्छे किंतु विज्ञान माध्यम जो जंत्रपाति बा जो आमर जहाजटू धरी सब प्रकार जिनस चलती बर्तमान यही आकाशवाहिनी उपर यहाँ गोटा कौन ये आसव जो मालिका को लेकिन सब तर्जमा किसी भक्त करमर यहाँ किंतु आमर एतटा भयभीत करवा मालिका को लेकिन लोक ठीक होनी जेहेतु यहाँ विज्ञान युग ज्ञान विज्ञान मास्तिक ब्रह्म कर्म स्वभावजं सम दम स्तप्त शौच क्षांति राजमेवचं आमे ये जो विज्ञान युग चलती टे शांत सरल भाव में लोक बुझेवा आवश्यक मालिका को लेकिन आमर किसी भक्त जो भयभीत कराउछंती यहाँ भूल धारणा जेहेतु विज्ञान युग विज्ञान जंत्रपातिर युग सेटा गोटा माइनर केस बोली भाविया दरकार एमती गोटा होगला आम उपलब्धि कर हिसाब या ये जो शून्य गोटे साउंड हवा लोक आश्चर्य हवा आर मुख्य कारण कौन साइंस निश्चित जेहेतु साइंस युग को चलती आकाशवाहिनी एत प्रकार जिनस छाड़ुची एत सैटेलाइट रू एत प्रकार जिनस साउंड उपलब्धि करने को लोक पाँच आम से कहीं दोष न देकी मालिका कथा दोष किसी ना मालिका आध्यात्मिक चेतना उपर दे पार मालिका विज्ञान चेतना उपर कौन जिनस ना विज्ञान तार नूतन भाव में बाहर सी नूतन भाव में तार जिज्ञासा देखेब मालिका कही पुरातन कथा मालिका कही तार आध्यात्मिक चेतना जो मैंने उद्बुद्ध होते से मैंने आज जो कलंकित अवस्था को परोउछंती सेमानक सकाशे तांको शिक्षा दीक्षा सकाशे देशर गोटा कौन अवनति घटो तापर से मालिका देखी 2012 रु 2024 इतिमध्य बहुत घटना घटी किसी घटो जोटा कि महापुरुष माने 600 वर्ष तलू लिखि जाइए अबिका सामान्य किसी इनसीडेंट है बेलू से मालिका को टणा हो जाऊँगा मालिकार थिला जमती पूर्व वर्ष को गले बाहानगर रेल दुर्घटना गोटे होता बहुत लोकर जीवन भी जाता भी किसी थर मालिका को टणा होता आउ जो कहुच्छे विपद माड़ी आसूँ 24 रु स्टार्ट हो कारण आम 2012 रु शुणी शुणी आसुचु बारंबार सेमती किसी घटना कहीं आलोकपात ना कि ना जेहेतु जनबहुल देश एमती गाड़ी चलती एमती गाड़ी धक्का हे यहाँ जेहेतु लोक संख्या बढ़ीगले ये 19 वर्ष बात्या 15,000 लोक मरीगले कौन कौटी कमीगला बाहानगर धक्का है आपणकर कौन ट्रेन बंद होगा ट्रेन ता गांडी गांडी 4 दिन पर आराम चलला यहाँ जेहेतु चली सब जिनस तार गोटे धक्का अच्छी तार गोटे आलोचना समालोचना आई पुणी तार गोटे क्लीयरान्स लोक पाइबे एवं पुणी चलती चलो आपण मत कौन कहुपर गोटे परिवर्तन विवर्तन गोटे जोगसूत्र निश्चित यहाँ जमीती हेले गोटे परिवर्तन सूचना लोक पाइबापी यहाँ दि जाए किंतु मालिका आटाक यहाँ कथा है लोक ये किसी जिनस देखिकी समाज रे बर्तमान युव समाज जो भाया माने कामना वासना रे प्रभावित हो यूट्यूब हो जो थे हो देखिकी प्रभावित हो जाती चेतनाशील आने कि ये जो जिनस आटाक कराऊँगी बाहानगा केस हो कि आपणकर 19 मसीहा बात्या हो ये सब जिनस को देखिकी से चेतना टिके पाई महापुरुष मानक जिज्ञासार आसतु एवं महामानवीय स्रोत टिके संध्या सकाଳେ सामिल कर ईश्वर दर्शन पाई किसी जिज्ञासा करंतु बोली एटा गोटा तांको सूचना दिया हो बहुत पूर्वरु ए यूट्यूब प्लेटफॉर्म रे कुआ जाईची मीन शनि रो गोटे जोग हबो संजोग हबो बहुत क्षय क्षति घटिबो
ସେମିତି କାହିଁ କିଛି ତ ପରିଲିଖିତ କିଛି ନାହିଁ। ମିନସନି ବହୁବାର ଭେଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ନାହିଁ। ସିଏ ଭେଟ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ମାନେ କାଳ ଖାଇବା କଥା ଖାଇଯିବେ। ସେଗୁଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗର ଲୋକ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଏଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବନି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମ ଦର୍ଶକକୁ ଆପଣ ଏଇ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନମାନ ଆସୁଛି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ବିଗତ ଦିନମାନ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିବ। ପାପୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷୟ ହେବେ, ଧର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ବାନା ଉଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ, ଲୋକ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି କେମିତି ବିଜେପି ସରକାର ଏଇଠି ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇନା ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟାଏ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଫଟୋ ନାହିଁ କି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନର ନାଁ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ ଯିବାନି, ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କହିବା ମାଳିକାରେ ଆଗକୁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଘଟଣା ଘଟିବ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାଳିକା ଯେଉଁଟା କହିଛି ସେଇଟା ତ ଘଟି ଚାଲିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ, ତାକୁ ଆମେ ଆଖ୍ୟା ଦେବାଟା ଆମର ଭୁଲ ହେବ। ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାଟା ଆମର ଭୁଲ। ଆମେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବରେ କଳଙ୍କିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଚାଲିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କଥାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିକି ଉଡ଼େଇ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ କଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିକି, ସେ କଥାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲୋପ କରି ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା, ସେଇ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିଚଳନ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଆମେ କେବଳ ବାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣେଇବା, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମାଳିକା କଥା କହିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ସାଧାରଣ ମାନବଟେ କହିବ? କାରଣ ଆପଣ ବା ସାଧୁସନ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣ ଜେନେରାଲ ଲୋକଠାରୁ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମର ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ, ମାଳିକାରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଗୁପ୍ତ ମାଳିକା। ଏମାନେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ପକାଉଛନ୍ତି ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇଟା ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି। କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମାଳିକାକୁ ଏଭଳି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକ ମୁଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆପଣ? ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ତାକୁ ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ପକାଇଲେ ତାର ବାଣୀ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମାଳିକାରେ ତ ଯିଏ ଲେଖିଛି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ ମାଳିକା, ତୁ ତାକୁ ତାର ବିଚାର କରିବୁ, କହିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କହିବୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ବାହାରଠୁ ଏତିକି ଭିତରେ ପଳେଇବ, ଏତିକି ଭିତରେ 19-20 ହରଭର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଡଗଡ ହୋଇ କହିଯିବେ କ'ଣ ଘଟିଗଲା, କାହିଁ କିଛି ତ ଘଟିନି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦିଆହେଉଛି। ଚେତନା କ'ଣ ଏଇଆ? ଚେତନା ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁଟା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚେତନା କ'ଣ ହେଉଛି? ତୁମକୁ ଏତିକି ମସିହାରେ କାଳ ଖାଇଯିବ, ଏତିକି ମସିହାରେ ସର୍ପ ଆସିକି ଇଏ କରିବ, ଏତିକି ମସିହାରେ ଉଲ୍କାପାତ ହେବ, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁ କିଛି ଦେଖାହେଉନି। ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା କଥାଟି ସତ୍ୟ, ମାଳିକା କଥା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିରୂପଣ କରିବା ଏମାନଙ୍କର ଭୁଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକାକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର ମାଳିକା ଗଣନା ଠିକ୍ରେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁକରି ମାଳିକାଟା ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁଟା ମାଳିକା ବାବଦରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଗଣନା ଭୁଲ। ସେଇଟା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବସିକି ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକି ତାପରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆଗ ତାଙ୍କୁ କହିକି ପଚରା ଉଚରା କରି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରିକି ତାପରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତା। ଏମାନେ କିଛି ମିଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଯେଉଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭୁଲ। ଆମେ କହିବୁ ନିଜକୁ ଯେଉଁମାନେ ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି କଳକି ଯଶୋବନ୍ତ, ଏଗୁରା ଭୁଲ। କଳକି ରୂପ କ'ଣ? ଏଇ କଳରେ ଯେଉଁଦିନ ରୂପ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ ସେଦିନ କଳକି ରୂପ ଚାଲିବ। କଳକି ରୂପ କ'ଣ କେଞ୍ଚି ପକାଇବେ? କେଉଁଠି କଳକି ରୂପ ଜାତ ହେଲାଣି? କ'ଣ ତା'ର ଆବୃତ୍ତି ବିବୃତ୍ତି ଦେଖେଇଲେ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କଳକି ଲୀଳା ଖେଳା କଲେ। ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା କି ଲୀଳା ଖେଳା? ଏଇଠି କେତେଟା ବାବାଜୀ ଆସିକି ଲୀଳା ଖେଳା ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କେଉଁଠି ହେଇଛି? ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲାବେଳଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାବାଜୀ ହେଲାଣି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିନି। ଏମିତି 1000 ବାଇଆ ହେଉଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି 1000 ଲୀଳା ଖେଳା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି 1000 ନାଗା ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ପଶିକି ନଙ୍ଗଳା ଫୁଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଲୀଳା ଖେଳା? ଆମ ଉତ୍କଳର ଖେଳା ଲୀଳା ଅଲଗା। ଆମ ଉତ୍କଳରେ ଏଇଠି ଦେଖ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ଅଣଦେଖା କରିକି ଭଉଣୀକି ବସେଇକି ଏତେବେଳେ ଘୋଷଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମ ସଂସାର ସେଇଆ। ଇଏ ବେକାରୀ ଲୀଳାରେ ଆମର ପଶିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବାବା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଟିକେ ରଖିକି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କେହି କଳକି ଯଶୋବନ୍ତ ଅନନ୍ତ ମହାପୁରୁଷମାନେ କେହି ଜନ୍ମ ହେବେନି ଏ ଉତ୍କଳରେ? ଜନ୍ମ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କହି ତା ପରଦିନ ସେ ନିଜେ କହିବେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କଥା ଏମାନେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିବେ କେମିତି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲିକି? ସିଏ ନିଜେ କହିବେ। ଯିଏ କଳକି ଜନ୍ମ ନେବ, ସେ ଯେହେତୁ ସେ କଳକି ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନର ରୂପରେ ଆସିବେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ଉତ୍କଳରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେମିତି କିଛି କୁହାଯାଇଛି କି? ନା ସେ ବାବଦରେ ଆମେ କିଛି
ଠାର ଗାର କୌଣସି ପାଇନି। କାହିଁ ଆମେ କହିବୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା? କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ନା ନା, କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବାସ୍ନା ଆମ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଭିତରେ ଆମେ କୌଣସି ପାଇନି। ଆମେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହିଛୁ, ୟା ନାଁ ସିଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଯେତେ ବଚନର ବାଣ ବାହାରିବ ସବୁ ଏଇଠି ବାହାରିବ। ଜୋବରା ଠାରୁ ଜଟଣୀ ଏଇ ମଝିରେ ବଚନର ହାଣ ଉଠିବ ପୁଣିଲେ ଯାଇଫୁଲ ତାକୁ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିବୁ ପୁଣି। ଖଣ୍ଡଗିରି ହେବ ମୂଳ ସ୍ଥାନ, ଲଲାଟ ଟିକାରେ ଆଶ୍ରମ। ଆଶ୍ରମେ ଥିବେ କରବାଳ, ମେଥ ସଂଘାର ହେବ ପୁଣ। ଏଇଠି ମାନେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଲଲାଟେଶ୍ୱରୀ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ରଖା ହେଇଥିଲା। ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଳି କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଥିଲି ନିଜେ ବଢ଼େଇ କହୁଛି। ସେଇଠି କଳି କରି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମା' ବୁଝିବ। ସେଇଠି ଦେଖ 15 ବର୍ଷ ରହିବା ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ମଲା। ଆଜିକି 15-20 ଦିନ ହେଲା। କ'ଣ କଲା ସେ? ଭଗବାନ ସେଇଠି ଚୋଦଉଥିଲା ଆମର ଇଏ ପାଖରେ। କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେବେ ସେ ନିଜେ ଏତେ ଶାନ୍ତ ଏତେ ସରଳ ଏଭଳି ସ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇବେ। ଏ ବିକଟାଳ ରୂପ ଦେଖେଇବେ ସେମିତି ଶତ୍ରୁକୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ତ କେହି ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ସେ କାହିଁ ବିକଟାଳ ଦେଖେଇବେ? ଇଏ ଯିଏ ଦେଖେଇଲେ ଏଠି ସିଏ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଯିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନଥିବ, କେହି ଦେଖିବେନି, କେହି ଜାଣିବେନି। ବାବା ପରିଶେଷରେ ଏବେ ଜଣେଇବା ଏଇନା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଛି ସାଧୁ ସାବଧାନ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ସାଧୁ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ସାଧୁ ସିଏ ସାବଧାନ ହେଇକି ଅଛି। ସାଧୁ କିଏ? ଏଇ ମଣିଷରୁ ସାଧୁ ନା ନାଇଁ? ସାଧୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁଗା ପରିହାର କରିଥିବେ, ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ କିଛି ମାଳି ପକେଇଥିବେ, ଆମେ ସାଧାରଣ ବାବା ସିଏ କେବେ ସାଧୁ ନୁହଁ। ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥାଉ। ସେମିତି ସାଧୁ ନୁହଁ। ସାଧୁ କ'ଣ ଚିତା କିଏ କରୁନି? ଗୋଟେ ଘରେ ଲୋକ କରୁନି? ଆମେ ଦେଖୁ ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ ରହିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସାଧୁର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ନିର୍ମଳ। ସାଧୁର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସରଳ ବୋଲି ସେ ସାଧୁ। ଅଶକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ସର୍ବତ୍ର ଜିତାତ୍ମା ବିଗସ୍ୱା ନିଷ୍କର୍ମ ସିଦ୍ଧି ପରମଂ ସନ୍ନ୍ୟାସନାଧି ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏ ସାଧୁ ତାର ନିଷ୍କାମ ନିର୍ବେଦ ସବୁବେଳେ ତାର ନିୟମିତା ପଦ। ସରଳ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଗଠନ କରିବ, ସିଏ ସାଧୁଙ୍କୁ ଜାଣିବ। ଏମାନେ କେହି ସାଧୁ ନୁହଁ। ଇଏ ମଣିଷ ଆଜି ପଡ଼ିଗଲା, କିଏ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲା, ମାଇଲା ଚିତା ପକେଇଲା ମାଳି ଦେଖେଇଲା ସାଧୁ। ଇଏ ସାଧୁ? ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ର କାହିଁ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି ଏ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ? ଏଇନା ଗୋଟେ ଚାହିଁଲେ କେଉଁଠି ସାଧୁ ଥେବେ? ସାଧୁ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା। ଚାହିଁଲେ ଦେଖିବା 752 ଗୁମ୍ଫା ଉପରେ ଗୋଟାଏ ସାଧୁ ମୋତେ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଦେବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁ କେମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ସବୁ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କେଉଁ ଭକ୍ତଠୁ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇବେ, କେଉଁଠି ତା'ର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ଫୁଙ୍କା ଫୁଙ୍କି କରିବେ, ଯାଇ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ହାବୁଡ଼ିକି ସେଠି ସାଧୁ ଚୋଦଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଜାଗା ତ ପଡ଼ିଛି, ସାଧୁ କାହିଁ? ଉତ୍କଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଗା ସିଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟାଏ ସାଧୁ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ, ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରଣ ନେବୁ। ଆମେ ପା ଖୋଜି ହେଉଛୁ, ସାଧୁଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ। ମନକୁ ମନ ଯଦି ମିଶେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ପରିଦିଶେ। ଶ୍ରବଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଲ୍ଲେ ପଲ୍ଲେ ବସି ଯେବେଳେ ଚାଲିବ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର। ନିର୍ଘୋଷ ଗମ୍ଭୀର ଗୁମ୍ଫାଘର ତାର ଜାଗିବ ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। ଇଏ କିଏ କେଉଁଠି ହିଂସାରେ ଧର୍ମ କରିକି ଦେଖେଇ ହେଉଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇକି। ସାଧୁ ଯିଏ ଆସିବ ସାଧୁକୁ ଖୋଜିବ, ଖୋଜିକି ତା ମାର୍ଗ କ'ଣ ୟା ମାର୍ଗ କ'ଣ, ସିଏ ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ପଚରା ଉଚରା ଭାବରେ ତାପରେ ସଂସାରକୁ ସେଇଟା ସେମାନେ ପଠେଇବେ କଥାଟା। ସେଭଳିଆ ସାଧୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ। ଏଗୁଡ଼ା ମନ ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା ମନମତ ସାଧୁ, ଶ୍ରୀମତ ସାଧୁ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟା ମନମତ ଅଛି, ଗୋଟା ଶ୍ରୀମତ ଅଛି। ଏମାନେ ମନମତ ସାଧୁ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତ ସାଧୁ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବେ ଏକାଠି ହେବେ ଏବଂ ସଂସାରକୁ କିଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଯୁବ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ବି ତାକୁ ଶିଖିକି ଏ ଯୁଗ ତା ବାଟରେ ବାଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଚାଲିଛି। ବାବା ପରିଶେଷରେ ଏ ଜନମାନସରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ବାର୍ତ୍ତା? ଆମେ ଜନମାନସକୁ ଏତିକି କହୁଛୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜକୁ ନିଜ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭବ ସଂସାରରୁ ତରିଯାଆନ୍ତି। କାହା କଥା ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଏତେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖିଲେ, କିଛି ଦେଖିଲେ, କିଛି ଅନୁଭୂତି କଲେ, ସେଇ ଅନୁଭୂତିକୁ ପାଥେୟ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରି ସିଏ ଯଦି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନକୁ ଶିଖି କିଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଦେଇ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଚଳିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ସଂସାର ବି ଭଲରେ ବାଟ ଚାଲିପାରିବ।